సో Yeah. సైంధవ్ ని మన హిట్ యూనివర్స్ లో కలిపే కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? బికాస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. సైంధవ్ No, క్యారెక్టర్ I can't, no, because there are actors who are playing, no. ఇప్పుడు రుహాని అచ్చా ఓకే 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 There is రైట్. Ruhani Sharma who is there in Oh yeah, I Hit saw her 1. in the trailer. She's also playing a Dr. Renu's unless suddenly I come and tell, oh, there are twin sisters. Oh, అదే I మీరు won't. No, అనుకుంటే no, ఏదైనా no, చేయొచ్చు. no. It'll be very forced also. There's no intention of doing that. ఓకే And also there are a lot of other actors. ఇప్పుడు Hit 2 లో you remember this police officer who was wearing ఇది నెక్ ఒకటి వేసుకొని ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి తీసుకెళ్తాడు చూడు. రైట్. That person is playing a character in Saindhav. అచ్చా ఓకే Chaitanya Sagiraju, who played the villain in Hit 1, is playing Abhimanyu character in Saindhav. So అచ్చా ఓకే. lot of casting becomes very very deciding factor when if you have intentions of bringing these universes together, casting could then accordingly. But I have never had that intention at all. ఓకే So this is a different this thing. Hit అనేది it's an investigative thriller. It's a different grammar it's got. It is better that we don't bring these two worlds together. నైస్. సో మీకు ఈ పేర్లు ఎలా వస్తాయి బ్రో? చంద్రప్రస్థ అని ఇట్లా అంటే వాట్ ఈస్ దట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్? అంటే ఏనా రీసెర్చ్ లేకపోతే జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఆర్ ఎనీ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ బుక్స్ ఆర్ No, actually, మనకి ఒకప్పుడు ఇంద్రప్రస్థ వాస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ రాజులు ఏలే టైంలో మనకి ఢిల్లీ ఆ రీజియన్ అంతా సెంట్రల్ ఇండియాలో మనకి ఇంద్రప్రస్థ అనే ఒక సిటీనే మన క్యాపిటల్ గా ఉండేది. So when I was wanting to name a fictional city that it's a seaside city అన్నప్పుడు why don't we కొద్దిగా రిలవెంట్ గా కూడా ఉంటుంది, మన మైథలాజికల్ స్పేస్ లో కూడా విన్న పేరుకి దగ్గరగా ఉంటుందని చంద్రప్రస్థ అని పెట్టాను అంతే. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ ఫిక్షనల్ సిటీ బ్రో యాక్చువల్లీ? అంటే వై అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనకున్న పర్టికులర్ సిటీస్ ని వాడకుండా ఒక కొత్త ఫిక్షనల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్? The requirement was that see, there is a lot of ammunitions and guns and పెద్ద ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఫిల్మ్ లో. ఓకే, in the teaser I have showed that they are training like thousands of kids to supply them to a terrorist organization. అదొక విలన్ సైడ్ నుంచి ఒక ప్యారల్ స్టోరీ నడుస్తూ ఉంటుంది. So all this has to happen in a seaside city. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి సౌత్ ఇండియాలో సీసైడ్ సిటీలో నేను స్టోరీ ప్లేస్ చేయాలంటే ద ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ విశాఖపట్నం. అవును. ఓకే, లేకపోతే కాకినాడలో చేయాలి, విచ్ ఇస్ అ టౌన్. సో ఇఫ్ ఐ టెల్ దట్ ఇన్ విశాఖపట్నం this big events are happening, it will not be believable. అరే మన వైజాగ్ లో ఇట్లాంటివి ఎందుకు జరుగుతాయి అనేసి. And also the other thing is, the other option is for me to put it in Bombay, where we have seen bigger stories unfolding there. But then the nativity will go for a toss. Then I will have to put a slide separately and say, ఇక్కడ అందరూ కన్వీనియన్స్ గురించి తెలుగు మాట్లాడుకుంటారు అని చెప్పి ఇవన్నీ ఉంటాయి. I didn't want to get into that space, so that I had to create a fictional city. And we have seen people do it, like, I mean, from Gotham City నుంచి మనకు, and also in this story, city becomes a character at one point in time, because these are ఇప్పుడు ఒక SMA తో సఫర్ అయ్యే పిల్లల స్టోరీ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఒక బంచ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ని ట్రైన్ చేసి టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కి సప్లై చేయడం అవ్వచ్చు. All this signifies the character of the city, the texture of that city. Okay, so I felt it will be very nice and very fresh if I can create a separate city only. So నేను లుక్ అండ్ ఫీలే నాకు కావాల్సినట్లు పెట్టుకున్నా. అంటే ఇప్పుడు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ in Chandraprastha will not look like a typical police station that you will find. A court in Chandraprastha will not look like a typical court in. lamp post వేరేలా ఉంటాయి, నంబర్ ప్లేట్స్ వేరేలా ఉంటాయి. So I could do all that in this film, because it's a fictional town. Nice. సో నేను యాక్చువల్ గా ట్రైలర్ లో ఒక గన్ చూసాను బ్రో, కార్ లోంచి రావడం, అది అంటే ఆటోమేటెడ్ గన్ విచ్ రివాల్వ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఎవ్రీబడి టాక్స్ అబౌట్ గన్స్ కదా. ఇప్పుడు మన KGF స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అంత ముందు కూడా గన్లు వచ్చినాయి, కాకపోతే ఎవడు పట్టించుకోవాలి. అంతకన్నా పెద్ద గన్సే వాడారు మన వాళ్ళు సినిమాల్లో, అయితే ఎవరు పట్టించుకోవాలి. KGF నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో బిఫోర్ సమ్వన్ ఆస్క్స్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, let us answer through this interview. Was that kind of a reference or inspired, or అందరు వాడుతున్నారు కాబట్టి మనం వాడాలి అన్నట్టు వాడటం? It was like no, it's not like that. The thing is, actually,
అందరూ వాడినట్లు వాడాలంటే నేను ఏదో ఇంకా పెద్ద గన్ ఒకటి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఎందుకంటే దట్ బడ్జెట్ వాజ్ అవైలబుల్ ఫర్ మీ, యునో దట్ ఫ్రీడమ్ వాజ్ గివెన్ టు మీ. సో నిజంగా చేయాలనుకుంటే ఇంకో పెద్ద గన్ డిజైన్ చేసి పట్టురావాలి నేను, బికాస్ దే హావ్ షోన్ బిగ్గర్ గన్స్ దెన్ దిస్. బట్ ఇట్ బికమ్స్ అ వెరీ లైక్ అదొక విజిల్ వర్తీ మూమెంట్ అవుతుంది థియేటర్ లో, బికాస్ that gun that you saw that is coming from the you know the trunk of the car, it comes in a very crucial moment that nobody will expect it. Okay, so అది ఒక చిన్న గన్ అయినా కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ లో రావడం వల్ల దానికంటూ ఒక విజిల్ వర్తీ మూమెంట్ ఉంటది. ఓకే, సో దానికి చాలా సీడ్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ వస్తాను నేను కథలో. మీరు ఇట్ విల్ బి వన్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ that will propel the story forward in a very unexpected way, and you know the story takes a turn because of that specific 6-minute sequence. 6-minute sequence lo meer oka 4 to 5 times gattiga whistle chestaru. That's the kind of sequence it is. Nice. Bound adrenaline rush vastadu aa specific sequence lo. It will be something for you to remember. Cool. And the score also, Santosh cracked an amazing score for that specific sequence. You will be entertained thoroughly. Those are the type of entertainment that I'm talking about in this film, you know. Okay. Santosh అనగానే గుర్తొచ్చింది బ్రో, అంటే లైక్ స్కోర్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇన్ ద ట్రైలర్. అంటే ఆ షిఫ్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఆ ఎమోషనల్ షిఫ్ట్ నుంచి ఆ యాక్షన్ పికప్ అవగానే టక్ మనీ షిఫ్ట్ గారికి పర్ఫెక్ట్ సూపర్ సెట్ అయింది. సో మ్యూజిక్ మీరు did you design it along with him, or you just gave a free hand to Santosh to get the music? No, it's I basically gave him the trailer cut. If you're asking just about the trailer or about the full film, movie also, movie kuda. Movie ఏమవుతుందంటే సంతోష్ has a very specific way of working. So the initial set of meetings with him will be for marking the in points and out points of your score, and he would want to understand the meter of the director. So the first exercise that we did was, can you tell me reels ni ఒక్కొక్క reel ఒక 8 reels ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ reel ప్లే చేసుకుంటూ, can you tell me as a director where you imagine the score starting and where you imagine the score ending. అచ్చా, ఓకే. ఏ ప్లేస్ లో మొదలవ్వాలి, ఏ ప్లేస్ లో ఎండ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ ఎక్కడ మొదలవ్వాలి, మళ్ళీ ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలని ప్రాజెక్ట్ లో మార్కింగ్స్ పెట్టుకుంటాం మేము. ఓకే. So he understands the meter of the film. Okay, then the meetings will be like developing a sound bank for this specific project. So ఆయనకు కథలో నుంచి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ కి randomly I will keep getting like messages on my phone, hey check this track once అని చెప్పేసి ఒక బెడ్ వేసి, ఇట్స్ నాట్ అ ఫుల్లీ మేడ్ ట్రాక్ బట్ ఒక మూడ్ కి ఒక బెడ్ ఆఫ్ రిథమ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వేసి ఒకటి పంపిస్తాడు ఆయన. అది ఇట్లానే నేను హెడ్ ఫోన్స్, ఐ క్యారీ దీస్ హెడ్ ఫోన్స్ ఎవ్రీవేర్ ఐ గో. దీస్ ఆర్ అనలాగ్, లైక్ మోస్ట్లీ విత్ వైర్డ్, కాజ్ దే గివ్ మీ రియలీ గుడ్ క్వాలిటీ. సో పెట్టుకొని ఒకసారి నేను మొత్తం విన్న తర్వాత ఐ టెల్ హిమ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ sitting in my world or not sitting in my world. So if I tell him that it's sitting in my world, he would save it in one folder and say sign the themes. So when we were actually scoring the film, the stems and the layers will be taken from these themes, and you find the right mood. Okay, it will settle it. Then it will be మన దగ్గర ఒక 20 themes మనం క్రాక్ చేసాం కదా, ఇందులో ఏ లేయర్స్ ఎక్కడెక్కడ అన్నది, then it becomes a whole game. అప్పుడు మొత్తం ఎడిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఫ్రెష్ గా ఒకటి చేస్తారు అప్పటికప్పుడు. హిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ లైక్ దట్. సో ట్రైలర్ ఆల్సో వి క్రాక్డ్ ఇట్ లైక్ దట్. ఐ మేడ్ ద ఎడిట్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్ అండ్ ఐ సెండ్ ఇట్ టు హిమ్. సో హీ విల్ సెండ్ మీ వన్ మ్యూజిక్ ట్రాక్ అలాంగ్ విత్ ఇట్. కొన్ని కరెక్షన్స్ అడుగుతాం, మళ్ళీ పంపిస్తారు. దెన్ వన్స్ హీ క్రాక్స్ అ మ్యూజిక్ ట్రాక్, దెన్ వీ ఫైన్ కట్ ద ట్రైలర్ టు మ్యాచ్ ద బీట్స్ ఆఫ్, టు మ్యాచ్ ద రిథమ్ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ సౌండ్ ట్రాక్, అండ్ దెన్ ద ఫైనల్ ట్రైలర్ కమ్స్ అవుట్. సో it is totally the first mood అన్నది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సంతోష్. ఓకే ఎలా ఉండాలి, ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం నా వర్క్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు the brief I gave him was, bro, it has to start with a very breezy music where we are showing him like beautifully spending amazing quality time with his family. దాని మధ్యలో నాకు యాక్షన్ కూడా పడతా ఉంటుంది, చాలా రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుంది. ఇలాంటి ట్రాక్ లో ఒక బ్రూటల్ వైలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. సో ఒక బ్రీజీ నెంబర్ ఇచ్చేయండి నాకు దానికి. వెన్ ద మూడ్ చేంజెస్ ఐ వాంట్ ద ఆడియన్స్ టు ఫీల్, అరే నీ అమ్మ పాపకి ఇలా అయిపోయిందని అనిపించాలి. దాని తర్వాత ఒక ఇంటెన్సిటీ తర్వాత తొక్కు దీనమ్మా అన్న తర్వాత నాకు టేక్ ఆఫ్ అయిపోవాలి అన్నది వాస్ మై బ్రీఫ్. సో దెన్ హీ నోట్స్ దట్ డౌన్ అండ్ హీ సెండ్స్ మీ ట్రాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో amazing work. He will say, looking forward to hearing his wonderful BGM. No, he killed it. అంటే it's so, అంటే కొన్ని సినిమాల్లో ఏమైపోతుంది అంటే దిలీప్, the BGM will take the front seat. I don't like such films.
when the whole all the crafts will be taking the back seat, and all that people will talk about is the BGM emundera cinema BGM. I feel it's not the right way to I feel that it should be a wholesome experience. బయటకు వచ్చిన తర్వాత దేని గురించి మాట్లాడకూడదు. They should talk about the film. The cinematic experience that they had is what they should talk about, is my belief as a filmmaker. So na BGMs anni kuda, they'll be deeply integrated into the film. It will never take the front seat unless it is intended to do that job. Okay, koni sequence lo you want the BGM, you want it to sound like a rock concert, and then you will do it like that, you will design it like that. But if your whole film is sounding like a rock concert, then I don't know. Right. I am not personally a huge fan of such storytelling. బేసిక్ గా ఒక సీన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రావాలి బ్రో, అట్లా ఉండాలి. అంటే బేసిక్ గా ఒక సీన్ బాగుందిరా అనగానే అరే ఆ సీన్ లో పర్ఫార్మెన్స్, డైరెక్షన్, ఎమోషన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, ఎవ్రీథింగ్. And I also exactly, and I love to collaborate with artists who put themselves lower than the film. You should never think you are higher than the film. That is right. You should be someone, you should always put yourself lower than the film and say, I am here to make this experience seamless. My DOP is like that. He's been a constant for me all through my films, all my 4 films. Manikandan is the DOP, and his attitude towards filmmaking is also the same. Evarana repoch visual super ga undi అని అంటే అది నేను I don't consider as a victory for me. It is actually a failure for me because the script did not stand out. It is only my visuals that stood out. So these are the kind of people I really love to work with, who integrate their work and make it so seamless that you don't appreciate individual crafts. We are supposed to be like that. We are supposed to be seamlessly disappearing into the film, This kind of answer is really అంటే it shows your love towards the craft, bro. Actually, I never heard in a lot of interviews about this kind of an answer. Right. So మనకి హిట్ 1 కి పిచ్చి గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు బ్రో. ఓకే, అండ్ హిట్ 1 కి కంప్లైంట్స్ చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దాంట్లో అంటే సంథింగ్ విచ్ ఐ పాయింటెడ్ అవుట్, ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ హిట్ 1. సో హిట్ 2 కి ఇప్పుడు సపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. హిట్ 1 పక్కన పెట్టేస్తే హిట్ 2 కి సపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, అండ్ హిట్ 1 నచ్చిన వాళ్ళు హిట్ 2 మీద కంప్లైంట్స్ చెప్పారు. సో ఇద్దరి సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి సైంధవ్ ని మీరు ఎలా చూస్తే బాగుంటది అని చెప్తారు? లైక్ దీస్ గైస్ who have complaints with hit 1, hit 2, or who loved hit 1 or hit 2. What about Saindhav for these hit franchise fans? మీకు హిట్ లో ఉన్న ఒక రేసీనెస్ అండ్ హిట్ లో ఉన్న ఒక మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా తలకాయ తిప్పుకున్నట్టుగా ఒక మీటర్ ఉంటుంది ఆ ఫిల్మ్ కి. In both the films, if you see, some people might have liked hit 1 more than hit 2. Some people say hit 2 is more of a it's more of a round of is a nice complete product than hit 1 ane vallu unnaru. It's a very divided, but I don't mind because both are my films, both are my babies. I don't mind because it's personal taste. Hit 1 meter veru, hit 2 meter veru. If you see, hit 2 is a little ఒక చిన్న మెయిన్ స్ట్రీమ్నెస్ ఉంటుంది హిట్ 2 లో. హిట్ 1 లో ఆ రానెస్ అండ్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్న దాని మీద ఎక్కువ రిలై అయ్యాను. హిట్ 2 లో ఈవెంట్స్ బేస్ మీద ఎక్కువ రిలై అయ్యాను. బట్ బోత్ ఆర్ మై ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ. And so if you have liked the grammar in this film, what I have done is to apply this kind of tight narrative, tight screenplay in a mainstream film with a big star. So you will definitely మీకు ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాకండి. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూఆర్ గెటింగ్ దిస్ టైమ్. You are going to get a like a full package of superb entertainment, but told in a very tight narrative, like how hit 1 and hit 2 are. మీకు ఎక్కడ కూడా అన్వాంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి వెరీ స్టోరీ బేస్డ్. వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫర్ ఇప్పుడు వెంకీ సార్ 75th ఫిల్మ్ కాబట్టి నేను ఫ్యాన్ సర్వీస్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక సీక్వెన్స్ పెడతా చూడు అన్నది ఏమీ ఉండదు ఫిల్మ్ లో. యూ విల్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ విల్ హోల్డ్ గుడ్ ఫర్ ఆల్ Venki sir's fans also, who are raving about it being his 75th film. After the 15th minute of the film, you will forget Venki sir. You will only travel with Saindhav. That is what I try to do with this film. దాని తర్వాత ఇది వెంకీ సార్ 75th ఫిల్మా, ఇది ఇందులో మన విక్టరీ వెంకటేశ్వర అని అంతా మీరు మర్చిపోతారు. You will travel with Saindhav, and that is what Venki sir also has achieved. And he considers that as his achievement, because after the 15th minute of the film, you will not be in the real world. You will be in Chandraprastha. You will be traveling with Vikas Malik. You will be traveling with Saindhav. You will be traveling with Manogna. These are the characters that you will travel with. So
Yeah. So that is what if you like that kind of films and that kind of narrative, you will thoroughly enjoy Saindo for sure. కూల్. సో మనకి ఆర్యా ఫ్యాన్స్ అండ్ ఆండ్రియా ఫ్యాన్స్ కి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ స్పేస్ ఉంది బ్రో వాళ్ళిద్దరికి సినిమాలో? లైక్ వాట్ హౌ మెనీ లైక్ మినిట్స్ వద్దు కానీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటారు వాళ్ళు? ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మూవీ వీ కెన్ సీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ద మూవీ? Throughout the film ఉంటారు bro, but I will be brutally honest in this matter. Because I don't like, నేను ఆర్యా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే నేను ఇంత ఆనెస్ట్ గానే ఉన్నా. So I don't have anything to lie to their fans. Okay, both are characters. They are not going to be seen in every scene of the film. Obviously, I'm sure they would understand that. They are very important characters in the film. They have a specific arc in the film. They will entertain you. But in a way, both of them are playing extended cameo roles, you know, in my film. So throughout the film untaru, beginning nunchi end of the film varaku untaru. Okay. And so you will enjoy every moment of their presence on the screen. You will celebrate that for sure. But they are characters. Is as simple as that. That includes even like Rohani Sharma. That includes Jishu Sengupta. Villandarvi kuda, these are all interesting characters that do something to the story. So what I have tried to do is I've tried to get these people on board because ఈ క్యారెక్టర్స్ చేసే కమ్యూనికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఫిలిం లో, ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి వెరీ ఎఫెక్టివ్. సో సంబడి with a known face, somebody with a weight to their performance plays there, it will always be a much more richer experience than somebody who's not known to the audience played. So నేను అందుకే రుహానీని వెళ్ళి నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నా, ఆండ్రియాని వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను, ఆర్యా సార్ని వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నా కూడా. దిస్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్, దట్ ఐ వాంట్ వెయిట్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ఆర్యాది దట్ హెయిర్ షాట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ బ్రో ఇన్ ద ట్రైలర్. అది అంటే హెయిర్ ఏంటి టై చేసుకొని ఉన్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి ఆర్యా అనుకుంటున్నా నేను నార్మల్ గా ఫస్ట్ పోస్టర్స్ చూసినప్పటి నుంచి. ఇట్లా వదిలేసిన ఆ షార్ట్ ట్రైలర్ లో ఇట్స్ అ గ్లిమ్స్, బట్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్. అంటే ఐ కెన్ గెస్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ అ వెరీ నైస్ scene in the movie ani. Arya's character will be very very interesting. It will be Manas is the name of the character, but he did a very very interesting job. Okay, cool. lot of ఆయన వచ్చిన ప్రతిసారి ఏదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటది. నైస్. సో ఇప్పుడు హిట్ 1 అండ్ హిట్ 2 లో బ్రో బేసిక్ గా జనాలందరినీ మెయిన్ గా అంటే మీ స్టైల్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చూసామరా అనిపించిన సీన్స్ ఆ సడన్ గా కొంచెం మరీ మనం ఇంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని సీన్స్ కొన్ని వస్తుంటాయి కదా, సర్ప్రైజింగ్ సీన్స్, అంటే మరీ గోర్ ఉండే సీన్స్. సో అట్లాంటి సర్ప్రైజింగ్ సీన్స్ పీపుల్ని ఒకసారి రిలాక్స్డ్ గా కూర్చుని ఒకసారి జలక్ అన్నట్టు అలా లెగిసి చూస్తాం, అరే ఏంటి ఇలా చూపించేస్తున్నాడు, ఇదేంటిది, ఇది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా అన్నట్టు. అట్లాంటి సర్ప్రైజెస్ ఎక్కడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సైందవ్ లో? లైక్ సడన్ జర్క్ మూమెంట్స్ which will రిలాక్స్డ్ గా కూర్చున్న ఆడియన్స్ ని ఇట్లా టికిల్ చేసేవి కానీ ఇట్లా జర్క్ చేసేవి కానీ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. number of moments ఉన్నాయి ఫిల్మ్ లో, బట్ దే ఆర్ ఆల్ నాట్ లైక్ గోర్ బేస్డ్ మూమెంట్స్ అలాంటివి కావు. దీస్ ఆర్ డ్రామాటిక్ హైస్. Like you will expect the story to progress in one way, but it will progress in some other way. Okay. So there is a dramatic high that you will get there. Amani amma ila ayipindi, and the stakes are very high. Those kind of moments, number of moments ఉంటాయి ఫిలిం లో. వైలెన్స్ ఆల్సో మన మూవీలో కనిపించే వైలెన్స్ అంతా కూడా మోస్ట్లీ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ అ ఫాదర్స్ attempt to save his daughter. So it will be very seamless. But Saindav అనే క్యారెక్టర్ చేసే వైలెన్స్ కూడా ఇట్స్ నాట్ అ గ్లోరిఫైడ్ ఆర్ గ్లామరైజ్డ్ వైలెన్స్ కాదు. అది ఒక ఫాదర్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హీ కెన్ గో టు సేవ్ హిస్ డాటర్ అన్న ఒక అటెంప్ట్ లో నుంచి వచ్చే వైలెన్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ it will shock you, it will surprise you, but it is not presented in a glorified way. So you will move forward. దాని మీద ఎక్కువ డ్వెల్ చేయం మనం, వెళ్ళిపోతా ఉంటది కథ, ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంటది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సో యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ అట్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఇప్పుడు నోట్ లో కత్తి దింపే షాట్ వచ్చింది కదా ట్రైలర్ లో, those kind of moments are there in the film, but not so many that it will overtake the narrative. I have given importance to the proceedings of the story mostly. ఇవన్నీ కూడా డెకరేషన్స్ బ్రో. మెయిన్ సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ a కథ.
సో అండ్ జస్ట్ ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది, బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ సూట్ వేసుకొని గన్ పట్టుకొని ఉన్నారు చూడండి, లైక్ రైట్ 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 ట్రైలర్ రైట్ లో. రైట్ ఓ మ్యాన్, దట్ వాజ్ లైక్, అంటే యా ఒక్కసారిగా నాకు ట్రైలర్ లో ఐ జస్ట్ పాస్ దట్ మూమెంట్ వెన్ ఐ వాచింగ్ సెకండ్ టైం. అసలు టూ కూడా ఉన్నారు అసలు, సూపర్ లుక్. ఆ లుక్ మాత్రం అసలు చాలా బాగుంది ఆ లుక్. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు పాయింట్ అవుట్ దట్ వన్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ బ్రో. లాస్ట్ బట్ వన్ ఏంటంటే, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. మిమ్మల్ని వేరే ఇంటర్వ్యూస్ లో అక్కడెక్కడ జనాలు కూడా అదే మాట్లాడుకుంటున్నారు. వెంకీ గారి 75th ఫిల్మ్. వెంకీ గారికి ఆల్రెడీ పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్. ఆయన సినిమాలు ఎప్పుడు వచ్చినా జనాలు అందరూ దే విల్ నాట్ మైండ్ గోయింగ్ అండ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎమోషన్ బేస్డ్ యాక్షన్ మూవీ. ట్రైలర్ లోంచి టీజర్ లోంచి కూడా జనాలకి అరే ఎంటర్టైన్మెంట్ పోర్షన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం యాక్షన్ ఓరియంటెడ్, ఎమోషన్ ఓరియంటెడ్ దీంట్లాగా ఉంది. అండ్ ట్రీట్మెంట్ కొత్తగా ఉన్నా కూడా ఫాదర్ అండ్ సన్, ఫాదర్ సేవింగ్ డాటర్ అన్న కాన్సెప్ట్, పీపుల్ విల్ రిలేట్ టు సమ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ విచ్ వీ సా ఇన్ ద పాస్ట్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ పెట్టుకొని సంక్రాంతికి విత్, అంటే సంక్రాంతి అంటే జనాలు ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరేగా ఉంటుంది కదా బేసికలీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ వస్తాయి అనేది. కానీ ఇలాంటి ఒక ప్యాకేజ్ తో ఈ మూవీని సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయడానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా, లేకపోతే యూ వాంటెడ్ టు జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్ అండ్ సీ ఇలాంటి సినిమాలు కూడా ఆడతాయి సంక్రాంతికి? మీరు సంక్రాంతి అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్, ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ ఏమంటున్నారంటే సంక్రాంతి అంటే ఫ్యామిలీస్ అందరు కలిసి వెళ్తారు. ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తారు కదా సినిమా. సంక్రాంతి సంక్రాంతి అంటే కాబట్టి మన ఇందాకే ఎవరో జస్ట్ మాట్లాడుతుంటే జస్ట్ స్మాల్ గా అడిగా, అంటే ఇట్ వాస్ అ యంగ్ గై హూ వాస్ ఆస్కింగ్ మీ ద క్వశ్చన్ లైక్ యూ ఐ సెడ్ సో ఓకే, నువ్వు సంక్రాంతి హాలిడేస్ లో మీ ఊరికి వెళ్ళావు, ఓకే, నీకు ఒక సూపర్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిందిరా అని ఒక మీ ఫ్రెండ్ ఒకటి చెప్తే విల్ యూ నాట్ గో టు ఇట్ బికాస్ బంతిపూలు తమలపాకులు లేనందువల్ల నువ్వు వెళ్ళకుండా ఉంటావు ఆ సినిమాకి? అదే కదా. ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ గుడ్ యూ విల్ గో. ద టైమ్స్ హావ్ చేంజ్ మ్యాన్, లైక్ యు నో ఐ థింక్ జనాల కన్సంప్షన్ హ్యాబిట్స్ కూడా చాలా మారిపోయింది అవును అవును లాస్ట్, అవును. బికాస్ ఇట్ వాస్ వన్ టైమ్ వేర్ లేదురా కామెడీ ఉంటేనే మన సినిమాకి వెళ్ళాలి పండగ టైంలో, ఇదంతా మారిపోయింది. నౌ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కాంటెంట్. చేతిలో ఇన్ ద పామ్ దే హ్యావ్ యాక్సెస్ టు బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ఓటీటీ. సో ఇలాంటి టైంలో ఇంకా మనం ఓన్లీ కామెడీ ఉంటేనే సినిమాలు నడుస్తాయి, నీకు పండగలో ఇట్లా ఫుల్ గ్రీనరీగా ఇంతమంది ఊరు పొలాలు. ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మధ్యలో జరిగే స్టోరీలకే వెళ్తారు అనుకోవడం ఇస్ లిటిల్ అవుట్డేటెడ్ థింకింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. నైస్. So okay, so because we're all evolving, the consumption habits are evolving, the times have changed, we are almost in like 2024 now, yeah. So so I personally feel cinema బాగుండాలి అంతే. ఒక అవును. ఒక 2 గంటల మై రన్ టైమ్ ఇస్ 2 hours 15 minutes బ్రో. ఈ 2 hours 15 minutes కనుక నేను ఆడియన్స్ ని ఒక వరల్డ్ లోని తీసుకొని బయటకు వచ్చేసి, ఓకే, ఇఫ్ ఐ కెన్ పుట్ దెమ్ ఇన్ అన్ ఆడిటోరియం అండ్ మేక్ దెమ్ ఫర్గెట్ ఆల్ దేర్ వరీస్ అండ్ జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ టైమ్. ఇట్ కుడ్ బి లాఫ్టర్, ఇట్ కుడ్ బి టెన్షన్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. నువ్వు వాడిని గనక నువ్వు ప్రాపర్ గా నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేయగలిగితే ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఫ్యాషన్, పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు గో టు వాచ్ గుడ్ మూవీస్. అరుదుగా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య మంచి సినిమాలు. అవును అవును నువ్వు బ్రో. దాంట్లో అవును చాలా రేర్ గా, ఇప్పుడు 100 సినిమాలు రిలీజ్ అయితే 2 సినిమాలు హిట్ అయ్యే స్టేజ్ లో ఉన్నావు మనం, అవును ఓకేనా? అవును. అలాంటిది నీకు మంచి సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే పండగ టైం కదా ఎందుకులే వెళ్ళాలి అనుకునే యాటిట్యూడ్ అయితే జనాలది లేదని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నా. Yeah. రైట్ ఫ్రమ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ మై ఆడియన్స్. ఇట్ కుడ్ బి intellectual capabilities or emotional intelligence. I always believed that my audience are always ahead of me. ఓకే, సో వాళ్ళకి కేటర్ చేయడమే నా జాబ్ లాగానే నేను ఐ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఐ బిలీవ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆడియన్స్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు వాచ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ థియేటర్స్. ఇట్ షుడ్ బి వర్త్ దర్ టైం, దట్స్ ఇట్. నువ్వు వాడిని థియేటర్ తీసుకెళ్ళి ఒక చాలా చప్ప సినిమా చూపించావంటే వాడికి నీ మీద కోపం వస్తుంది, కానీ ఒక ఆనెస్ట్ ఫిలిం నువ్వు ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వాడు థియేటర్ వెతుక్కొని వెళ్తాడు నీ గురించి. రైట్. ఓకే, అండ్ దట్స్ వై ఐ బీన్ సేయింగ్ ఇఫ్ 5 films are releasing for Sankranti, so be it. If all 5 films are great, I bet my money people will find a way to watch all 5 films. Will watch, డౌటే లేదు. 5 సినిమాలు చూస్తాడు, పొద్దున్న ఒకటి చూసేస్తాడు. నువ్వు నమ్మవు. నేను యు ఆర్ టాకింగ్ టు అ గై హూ టుక్ అ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ సిడ్నీ అండ్ ల్యాండెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో హీ కెన్ వాచ్ 3 films ఫర్ సంక్రాంతి ఇన్ ద మేనియాలో
ఉండి అచ్చా, చూడాలని. లైక్ ఓకే ఓకే. నేను గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి, చిరంజీవి గారు 150th ఫిల్మ్, శతమానం భవతి 3 సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయని నేను సిడ్నీ నుంచి టికెట్ బుక్ చేసుకుని నా ఫ్రెండ్స్ అందరితో థియేటర్లో, మాస్ థియేటర్లో చూడాలి అని చెప్పి నేను హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ అయ్యి సినిమా చూసి వారం ఉండి వెళ్ళిపోయాను సిడ్నీకి. ఆహా, ఓకే. దట్ ఈస్ ద మ్యాడ్నెస్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ డ్యూరింగ్ సంక్రాంతి. సో డెఫినెట్. సినిమా బాగుందంటే చూసేస్తారు బ్రో, సినిమా బాగాలేదంటే వెళ్ళరు, సింపుల్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు అయినా డిసైడ్ చేసేసుకుంటున్నారు బ్రో ముందే. లైక్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలా ఉన్నారంటే దే నో విచ్ ఫిల్మ్ దే వాంట్ టు వాచ్ ఫస్ట్, యా, విచ్ ఫిల్మ్ దే వాంట్ కరెక్ట్. టు క్విట్. నో, బట్ దట్ ఈస్ వన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ దిలీప్. వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వెళ్ళే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అండ్ ఆల్సో the kind of talk that the film generates, it will progressively and exponentially bring new audience to న్యూ your film. ఆడియన్స్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఓకే, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ నీ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ నుంచి నీ ఫిలిం కి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తావు, నీ ఫిలిం చూడాలి అన్న ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ని నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావు, బట్ దట్ ఈస్ వన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ హు గివ్ యూ ఓపెనింగ్స్. బట్ రైట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇస్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ నీ ఫిలిం ఏంటి అంతే అని, బ్రో. బయట నీకు ఏం వెళ్తుందో దాని మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వన్ షో, ఒకే ఒక షో బ్రో, ఒక్క షో విల్. పెద్ద పెద్ద స్టార్సే ఒప్పుకుంటారు ఈ విషయం. ఈవెన్ అవును వెంకీ బ్రో. సార్ లాంటి వాళ్ళే దే యాక్సెప్టెడ్. అరే, మై స్టార్డమ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ అరౌండ్ మీ విల్ ఓన్లీ హెల్ప్ యూ టు ఫిల్ వన్ షో ఇన్ ద రైట్ మార్నింగ్ రైట్. or one day at వన్ the డే max. మ్యాక్స్, వన్ డే మ్యాక్స్. After that, what your film is what will decide how your film takes off from there or goes down. Nose dive చేస్తుందా, టేక్ ఆఫ్ అవుతుందా అన్నది రైట్. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కాంటెంట్. నా ఫర్మ్ బిలీఫ్ ఏంటంటే 5 సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు. ఓకే, పోనీ నువ్వు డబ్బింగ్ సినిమాలు అన్ని కలిపి 9 సినిమాలు అనుకున్నా కూడా ఐ విల్ బెట్ ఆల్ మై మనీ ఆన్ ఇట్. మంచి సినిమాలు అన్నింటినీ చూసేస్తారు మనం. చూస్తారు బ్రో, చూస్తారు చూస్తారు. మంచి ఐ హావ్ సినిమా దట్ కాన్ఫిడెన్స్. యా, అంటే చూస్తారు, డెఫినెట్ గా చూస్తారు, డౌటే లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. యా, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఈ ఈగల్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్ అని నేను ఇందాకే చదివాను. సో మీ దాకా అవునా? వచ్చిందో, ఈగల్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద నేను రేస్. యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ నుంచి ఐ బీన్ డూయింగ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ బికాస్ ఐ యా, ఫౌండ్ ఐ నో టైమ్ ఐ టుడే. నో. ఇవాళే కాపీ డెలివర్ చేశా కాబట్టి ఐ గాట్ ది స్మాల్ విండో వేర్ ఐ కెన్ డూ సమ్ ఓకే. ఇంటర్వ్యూస్. సో నువ్వు నమ్మవు, నేను అరౌండ్ 12 o'clock ఐ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇప్పటిదాకా చేస్తున్నా. ఇట్స్ 10 in the అవునా? night and I'm ఓ, still doing continuous interviews only. సో నాకు అసలు ఐ హావ్ నాట్ బీన్ ఫాలోయింగ్. సో ఇస్ దేర్ న్యూస్ అఫీషియల్ కన్ఫర్మ్? అఫీషియల్ కన్ఫర్మ్డ్ అండ్ బ్రో, అఫీషియల్లీ ఓ, కన్ఫర్మ్డ్. ఓ, గోయింగ్ టు February 9th అని టాక్ ప్రస్తుతానికి. February 9th ఓకే, టిల్లు ఇస్ గెటింగ్ ఓకే, పుష్డ్. సో ఓకే, ఓకే. అఫీషియల్లీ కన్ఫర్మ్. నేను అదే Yeah, అనుకున్నాను. I'm sure all these experienced people would have sat down and taken the decision యా యా, whatever is good for. వాట్ ఎవర్ బ్రో. ఇప్పుడు సి యాజ్ ఆడియన్స్ మనకి ఎలా ఉంటదంటే, నేను ఇప్పుడు యాజ్ ఆడియన్స్ ఏదో ఒకటి రా బాబు సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తే చూస్తాం, హెల్దీగా Yeah, రిలీజ్ yeah, చేస్తే చూస్తాం. yeah. Bro, end of the day, నా మీటర్ చాలా సింపుల్ దిలీప్. డిస్ట్రిబ్యూటర్, ప్రొడ్యూసర్ బాగుంటే ఇండస్ట్రీ మొత్తం బాగుంటుంది. అవును, హెల్దీగా ఉండాలి It అంతే. is exactly. If the distributors and producers are happy, all of us will have work. It's a small ecosystem. రైట్ ఓ రైట్. చిన్న ప్రపంచం. ఇక్కడ ఏం పెద్ద మనకు వేల కొద్ది ప్రొడ్యూసర్ లేరు. అవును ఉన్న అవును క్వాలిటీ ప్రొడ్యూసర్స్, ప్యాషనేట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడ్యూసర్స్, కరెక్ట్ గా సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇంతమందే ఉన్నారు మనకి. అవును అవును. వాళ్ళని మళ్ళీ చాలా దగ్గర పెట్టుకొని వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి. మన దట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్, వీ విల్ ఆల్ వర్క్ ఫర్ దట్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. దెర్ ఇస్ రైట్. నో ఇందులో ఈగోలు కానీ లేకపోతే ఇదంతా ఏం లేదు. వీఆర్ ఆల్ సిట్టింగ్ ఆన్ వన్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి అనుకుంటే బాగుంటే మన కొమ్మ బాగుంటది, లేకపోతే మనమే కూర్చొని కోసుకున్నట్లు ఉంటది. అంతే. అంతే, సేమ్ అనాలజీ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎవ్రీబడీస్ ఇస్ వార్నింగ్. బట్ ఇస్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ యాస్. ఇప్పుడు నా సినిమా బాగుంటే సరిపోద్ది అని అనుకుంటే రేపు పని చేయడానికి ఎవరు ఉండరు మనకి. అవును అన్ని కదా బ్రో. సినిమాలు బాగుండాలి. అవును. అన్ని అంటే సినిమాలు బాగుండాలి. audience should have good time watching a film. Just they have to go Exactly. have good time watching a film. Yeah. Festival season or not festival season, it doesn't matter. They just go have good time, come out of the theater. Exactly. So last question bro, ఇది ఏంటంటే సైంధవ్ మూవీకి వెళ్ళిన ఆడియన్స్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాట్ దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద మూవీ అండ్ వాట్ డూ యూ థింక్ దే విల్ క్యారీ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ? అంటే థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఉండే ఫీలింగే కదా, ఇప్పుడు మూవీ మొత్తం చూసిన తర్వాత లాస్ట్ లో థియేటర్ లోంచి బయటకు వస్తూ వాళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటారో దట్ ఈస్ ద టాక్ ఆఫ్ ద మూవీ. దట్ ఈస్ వాట్ దే విల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్టర్ ద మూవీ. సో వాట్ డూ యూ థింక్ పీపుల్ విల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద థియేటర్? బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యి బయటకు వస్తారని అనుకుంటున్నారు మీరు? అంటే వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ దట్ విల్ నాట్ బి లెఫ్ట్ బిహైండ్ ఇన్ ద పార్కింగ్ లాట్. A film that will travel with you
in your car with you. There should be a discussion happening in your Nice. car as you go back. నాకు ఇంకా గుర్తు ఏంటంటే సిడ్నీలో ఉన్నప్పుడు అరౌండ్ ఒక 20-30 కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళి I can relate totally. Yeah. విల్ వాచ్ వన్ ఫిలిం వైల్ కమింగ్ బ్యాక్. ఫిలిం చాలా బాగుందంటే విల్ బీ ఇన్ వన్ మూడ్. ఫిలిం Yes. బాగోపోతే ఎవడి పనిలో ఆవిడ అట్లా డ్రైవ్ చేసుకుంటే మెల్లిగా అలా అమ్మ వేస్ట్ అయిపోయింది ఎఫర్ట్ అంతా అనుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. Yes. Yes. What I tried to do was to give everybody a film that they can discuss in their car and take it back home. You know, and it should stay with you. The after taste, you know, అది కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత దాని టేస్ట్ మీతో కొన్ని ఫ్యూ డేస్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నా. దోస్ కైండ్ ఆఫ్ that kind of drama and that kind of performances are going, and especially Venki sir, he will steal your heart. And with the way he's performed in Saindav, it's one of the most honest performances that you guys will see. మీరు చాలా రోజులు మాట్లాడుకుంటారు వెంకీ సార్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి. ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ హీస్ గోయింగ్ టు బి సర్ప్రైజింగ్ యూ with his emotional scenes లో ఉన్న ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ the amount of effort that he has put into pulling off certain action sequences. You will appreciate it for sure. You know, it will be a film that will win your respect. I'm 100% confident about it. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇన్ని కోట్లు చేస్తుందా అన్ని కోట్లు చేస్తుందా అని చెప్పేంత ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అది నాకు లేదు, కానీ అవసరం కూడా లేదు. Precisely, exactly. So, but I know for a fact that this film will be respected by the audience. You know, it will remain in your hearts for quite a long time, is what I believe. Nice. And you will want to watch it again. That is one thing that I've tried to do, is like, you know, there are certain scenes, there are certain sequences in the film that demand repeat viewing. That's you know, good. అలాంటి కొన్ని సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి ఫిలిం లో. as it could be an action sequence or could be an emotional sequence. There are ఒక మంచి ఒక 8-9 sequences in the film where, you know, 8-9 scenes in the film that People will love is it. worth watching once again, buying a ticket. And yeah. Thank you. Cool, man. Watch the film. I'll be looking forward to your review. Definitely. Yes. So Yeah. go for it. Huh? Good luck, bro.